नमस्ते सभी को। हिंदी माय फेवरेट में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। प्राथमिक हिंदी का आज हमारा 5वां दिन है और 5वां पाठ भी है। आज का लेसन शुरू करने से पहले बताना ये भी ज़रूरी है, आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आज ही ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसका जो पहला लेसन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहीं से पहला लेसन देखिए, इसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे लेसन्स भी कवर अप कीजिए, सीखिए। अंत में इस वीडियो को ओपन कीजिए। जब तक आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेसन्स कवर नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक इस वीडियो को ओपन मत कीजिए, क्योंकि प्राथमिक हिंदी मतलब एक इंडियन परीक्षा का एक पाठ्यक्रम है। अगर आप ये परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको ये पूरा पाठ्यक्रम कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेसन्स को भी सीख कर इस वीडियो को देखिए। साथ ही आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आपके दोस्त हिंदी सीख रहे हैं तो उन्हें भी बता दीजिएगा इस एग्ज़ाम के बारे में। उन्हें भी इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ लिंक कीजिएगा। उन्हें बता दीजिएगा ये एग्ज़ाम, ये परीक्षा श्रीलंका में बैठकर लिख सकते हैं। इंडिया जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, हिंदी कॉम्पिटिशन्स भी है, उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद सर्टिफिकेट्स, इनाम, ये सब भी हम जीत सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारियाँ मैं बाद में आपको देते रहूँगी, लेकिन तब तक आप अपना हिंदी का नॉलेज बढ़ाते जाइए, हम आपकी सहायता करते चलेंगे। तो चलिए, इतनी सी जानकारियों के साथ साथ हम अपने 5वां लेसन तक अपना कदम रखेंगे। आइए, आज का लेसन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमें ग्रामर भी सीखना पड़ता है। और हाँ, अगर आप प्राथमिक हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं या लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप लिंक के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद हम मीनिंग देखेंगे। ओके। पाठ 5, आओ आइए, इनमेनव। गणेश तुम यहाँ आओ, तुम अंदर आओ, तुम बेंच पर बैठो, तुम हिंदी पढ़ो। सुधा तुम भी आओ, सुधा तुम भी बैठो, तुम ज़मीन पर मत बैठो। इस पैराग्राफ का मीनिंग हम बाद में देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ, पंडित जी आइए, आप अंदर आइए, आप कुर्सी पर बैठिए, आप बेंच पर मत बैठिए। सुधा देखो मेज़ पर क्या है? मेज़ पर अखबार है, अखबार यहाँ लाओ। पिताजी अखबार लीजिए। गोपू तुम शरबत पियो। सुरेश पुस्तक हाथ में लो। सुधा तुम पढ़ो और लिखो। चाचा जी आप चिट्ठी लिखिए। पंडित जी आइए, आप फल लीजिए, आप फल खाइए। ये गर्म दूध है, आप दूध पीजिए। सुधा देखो वहाँ कौन है? वहाँ रवि है। अगले पन्ने में आइए। रवि पुस्तक लो और पढ़ो। पंडित जी आप फल खाइए और दूध पीजिए। सुधा बैठो और गीत गाओ। विमला बैठो और गीत सुनो। पंडित जी आप भी गीत सुनिए। विमला अब तुम भी गाओ। इस पूरे लेसन को हमने एक बार रीड किया. මේ පාඩමේ අපිට උගන්වන්නේ විධි ක්‍රියා ගැන. විධි ක්‍රියා අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මේ පාඩමේ ඉගෙන ගමු. මූල ක්‍රියා අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ක්‍රියා නාම කියලා වචනයක් අහලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ක්‍රියා නාම කිහිපයක්. මූල ක්‍රියා කිහිපයක්. මුලින්ම තියෙනවා ආනා. මේ වෙනකොටත් ඔයා දන්නවා පැමිණීම. බෑටන
बैठना වාඩි වීම, पढ़ना पढ़ना පාඩම් කිරීම, එහෙම නැත්නම් ස්ටඩි කිරීම, लिखना लिखना ලිවීම, खाना खाना කියනකොට ක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා, නාමපදයකුත් තියෙනවා. කෑම කෑම, එහෙම නැත්නම් කෑම. गाना ගායනා කිරීම නැත්නම් ගයනවා, सुनना අහනවා, එහෙම නැත්නම් ඇසීම. देखना බැලීම, එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් බලනවා. හොඳයි, මේ අපි බැලුවේ පොදුවේ මූල ක්‍රියා කිහිපයක්. දැන් අපි බලමු ක්‍රියා ධාතුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒත් එක්කම තමයි අපි විධික්‍රියාවක්, විධානයක්, විධික්‍රියා කියලා කියන්නේ විධානයක් දෙනවා. විධික්‍රියාවක් නිර්මාණය කරනකොට මේ ක්‍රියා ධාතුවට තමයි අපි ප්‍රත්‍යක් එකතු කරන්නේ. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද මේ ක්‍රියා ධාතුව හදන්නේ කියලා. බලන්න මේ ආනා කියන ක්‍රියාපදේ මම නා කියන කොටස අයින් කරා. නා කියන අකුර අයින් කරා. ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද මට? ආ කියන අකුර. ආ කියන වචනය. මේක වචනයක්, අකුරක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න බෑට්නා කියන වචනේ තියෙනවා. මම ඒකෙත් නා කියන අකුර අයින් කරනවා. ඉතුරු වෙනවා මට බයිට් කියලා. බයිට්. මේ තියෙන්නේ ආනා සහ බෑට්නා කියන වචන දෙකේ ක්‍රියා ධාතු දෙක. මේ විදිහට මේ සියලුම ක්‍රියා නාමයන් වල තියෙන මේ නා කියන කොටස අයින් කරලා දානවා. මේ නා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රත්‍යක්. ප්‍රත්‍යක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වචනයක අවසානයේට අපි එකතු කරනවා නම් අකුරක්, එහෙම නැත්නම් වචන කාණ්ඩයක්, අපි ඒකට කියනවා ප්‍රත්‍ය කියලා. හොඳයි, මම මේ නා කියන ප්‍රත්‍ය අයින් කරලා ක්‍රියා ධාතුව හදාගත්තා. මේ විදිහට ඕනෑම ක්‍රියා නාමයක අපිට ක්‍රියා ධාතුව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්, හදාගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි විධික්‍රියා කියන ක්‍රියාව නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. විධික්‍රියා කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අපි විධානයක් දෙනවා. ඔයා කන්න, බොන්න, නිදාගන්න මේ වගේ විධානයක් දෙනවා. මේකට අපි කියනවා විධික්‍රියා කියලා. මේ විධික්‍රියා අපි දෙන්නේ කාටද? ඒ කියන්නේ විධානයක් අපි දෙන්නේ කාටද? आप, එහෙම නැත්නම් तुम, එහෙමත් නැත්නම් तू කියන කෙනාට. හින්දි වලත් අපි විධානයක් දෙනකොට ඉස්සරහා ඉන්නේ කවුද කියලා බලනවා. ඉස්සරහා ඉන්නේ කෙනා ගරු කටයුතු කෙනෙක් නම් අපි යූස් කරනවා आप. සම වයසේ කෙනෙක් නම් तुम. Tamanට වඩා බාල නම් तू. ඉංග්‍රීසි වලින් you කියන වචනයට සිංහල වගේමයි වචන තුනක් තියෙනවා. आप, तुम, तू. आप, तुम, तू. දැන් බලමු आप කියනකොට ක්‍රියා ධාතුව කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? तुम කියලා එනකොට ක්‍රියා ධාතුව කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? तू කියලා එනකොට කොහොමද ක්‍රියා ධාතුව වෙනස් වෙන්නේ කියලා. आप ගරුසරු ඇතිව කතා කරනකොට අපි යොදාගන්නේ आप. ඔබ එනු මැනව, ඔබ වාඩි වෙනු මැනව, ඔබ කියවනු මැනව, ඔබ ලියනු මැනව, ඔබ කනු මැනව, ඔබ ගායනා කරනු මැනව, ඔබ අසනු මැනව, ඔබ බලනු මැනව. මේ විදිහට අපි විධානයක් දෙනවා මේ आप කියන සර්වනාමය යොදාගෙන. ඒ විදිහට ඔයා විධානය දෙන්නේ आप කියන කෙනාට නම්. आप කියන කෙනාට නම් අපි ක්‍රියා ධාතුවට එකතු කරනවා ප්‍රත්‍යක්. ක්‍රියා ධාතුවට එකතු කරනවා අපි ප්‍රත්‍යක්. මොනවාද එකතු කරන ප්‍රත්‍ය? අපි එකතු කරනවා ඊයේ කියලා කොටසක්. කාටද එකතු කරන්නේ? ක්‍රියා ධාතුවට. ඊයේ. නීතිය අනුව අපි ක්‍රියා ධාතුවට ඊයේ කියලා කොටස එකතු කරලා බලමු. බලන්න ආ කියන ක්‍රියා ධාතුවට ඊයේ එකතු කරොත් හැදෙන විධික්‍රියාව මොකද්ද? ආයියේ. ආයියේ පැමිණෙනු මැනව. ඒ වගේම අපි ඊළඟ උදාහරණයක් බලමු. බෑට්නා කියන ක්‍රියා නාමයෙන් ක්‍රියා ධාතුව වෙන් කරලා ගන්නවා බෑට්. ඒ ක්‍රියා ධාතුවට මම එකතු කරනවා ඊයේ කියන ප්‍රත්‍ය. මට වචනයක් හැදෙනවා බෑටියේ. බෑටියේ. අදහස තමයි වාඩි වෙනු මැනව. මෙතන තියෙන මහ ප්‍රාණ අල්ට යන්න. බෑට් කියන වචනේ මහ ප්‍රාණ අල්ට යන්නට එකතු වෙනවා ඊ කියන ස්වරය. ඊ කියලා එකතු වුනහම වචන අකුර සංදි වෙලා හැදෙනවා ටී. බෑටියේ කියලා නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ විදිහට. එතන තියෙන ඉතිරි ක්‍රියා ධාතු වලට මම ඊයේ එකතු කරලා විධික්‍රියාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා आप කියන සර්වනාමයට අනුව. බලන්න. आप आइए, आप बैठिए, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप खाइए, आप गाइए, आप सुनिए, आप देखिए.
මේ විදිහට මැනව කියලා අපිට ඇහෙනකොට අපිට තේරෙනවා අපි වැඩිහිටි කෙනෙකුට විධානයක් නෙවෙයි දෙන්නේ, අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ආයාචනයක් කරන්නේ. ලිඛියේ කියලා කියනකොට ලියනු මැනව. එතන තියෙන විධානයක් නෙවෙයි ආයාචනයක්. අපිට බෑ වැඩිහිටි කෙනෙකුට විධානයක් දෙන්න. ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් ඉල්ලීමක් කරන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ ආප් කියන වචනේ යෙදෙන්නේ වැඩිහිටි කෙනෙකුට පමණක්ම නෙවෙයි, ගරු කටයුතු කෙනෙකුටත් අපි මේ ආප් කියන වචනේ යොදා ගන්නවා. හොඳයි, එහෙමනම් අපි තුම් කියන සර්වනාමය, තුම් කියන්නේ ඔයා, අපි තුම් කියලා සර්වනාමය යොදාගෙන විධානයක් දෙනවා නම් ක්‍රියා ධාතුවට එකතු කරන්න ඕනි ඕ කියන ප්‍රත්‍යය. තක තියාගන්න මේ ප්‍රත්‍ය එකතු කරන්නේ ක්‍රියා ධාතුවට. එහෙම නැතුව උක්තයට, සර්වනාමයට නෙවෙයි. අපි ආප් කියලා සර්වනාමයේ යෙදෙනවට එකතු කරේ ක්‍රියා ධාතුවට ඊයේ කියන ප්‍රත්‍යය. නමුත් මේ තුම් කියලා වාක්‍යයක් යෙදෙනකොට ඒ ක්‍රියා ධාතුවට එකතු කරන්නේ අපි මොකද්ද? ඕ කියන ප්‍රත්‍යය. ආ කියන එකට ඕ එකතු වුණොත් උත්තරේ වෙනවා, වචනේ හැදෙනවා මොකද්ද? ආව්. තුම් ආව්. අදහස ඔයා එන්න. හොඳයි, දැන් අපි බලමු බෑට් කියන ක්‍රියා ධාතුවට ඕ කියන ප්‍රත්‍ය එකතු කරාම මොනවාද හැදෙන්නේ වචනේ? බෑටෝ සංදි වෙලා හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පඩ කියන ක්‍රියා ධාතුවට ඕ එකතු වුනහම පඩෝ. තුම් පඩෝ. අදහස ඔයා පාඩම් කරන්න. තුම් ලිඛෝ. ඔයා ලියන්න. තුම් ખાઓ. ඔයා කන්න. තුම් ගාओ. ඔයා ගායනා කරන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි සුන් කියන ක්‍රියා ධාතුවට ඕ එකතු වුනහම අපිට වචනේ හැදෙනවා සුනු. තුම් සුනු. ඔයා අහන්න. අපේ ඊළඟ වචනේ තමයි දේක්. දේක් කියන ක්‍රියා ධාතුවට මම එකතු කරනවා ඕ කියන ප්‍රත්‍යය. මට වචනේ හැදෙනවා දේඛෝ. තුම් දේඛෝ කියලා කියන්නේ ඔයා බලන්න. තුම් ආओ. ඔයා එන්න. තුම් බැයිඨෝ. ඔයා වාඩි වෙන්න. තුම් පढ़ो. ඔයා පාඩම් කරන්න. තුම් ලිඛෝ. ඔයා ලියන්න. තුම් ખાઓ. තුම් ગાઓ. තුම් සුනෝ. තුම් देखो. හොඳයි, මේ විදිහට අපි ආප් කියන සර්වනාමය තුම් කියන සර්වනාමය සමග විධික්‍රියා යෙදෙන හැටි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ තු කියන සර්වනාමය ගැන. තු කියන එකේ අදහස නුඹ, තෝ, උඹ. මේ වගේ අවස්ථාවකදී ක්‍රියා ධාතුවට කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රත්‍යක් එකතු කරන්නේ නැහැ. තු ආ කියලා කිව්වොත් උඹ වරින්, නුඹ වරින්. එහෙම නැත්නම් තෝ වරින්. එහෙමනම් දැන් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනි තු කියන කෙනාට අපි විධානයක් දෙනකොට ක්‍රියා ධාතුව කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ක්‍රියා ධාතුව ඒ ස්වරූපයෙන්ම අපි වාක්‍යයට ගේනවා. තු ආ කියලා කියනවා තු බෑට් උඹ වාඩි වියන්. තු පඩ උඹ කියවපන්. තු ලිඛ උඹ ලියපන්. තු ಖಾ උඹ කාපන්. තු ගා උඹ ගයපන්. තු සුන් උඹ අහපන්. තු දේක් උඹ බලපන්. මේ විදිහට අපි ඔබ කියන කෙනාට, ඔයා කියන කෙනාට සහ උඹ කියන කෙනාට විධානය දෙන හැටි ඉගෙන ගත්තා. කරනා, දේනා, පීනා, ලේනා සහ සෝනා, සෝජානා. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද කිහිපය අපි අලුත් පිටුවක මේ විදිහට ඉගෙන ගනිමු. කරනා කරනවා, දේනා දෙනවා, පීනා බොනවා, ලේනා ගන්නවා. මේ ක්‍රියානාම හතරේ ක්‍රියා ධාතු ටික මම වෙන් කරලා තියෙනවා කර, දේ, පී, ලේ කියලා. අපිට මෙන්න මේ ක්‍රියාපද හතරත් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා වගේ විධික්‍රියාවලට වෙන් කරගන්න ඕන. ආප් කියනකොට, තුම් කියනකොට, තු කියනකොට විධික්‍රියාවලදී මේ ක්‍රියාපද හතරත් හදා ගන්න ඕන. මේ තියෙන කරනා, දේනා, පීනා, ලේනා කියන ක්‍රියාපද හතරට ඒගොල්ලෝ ඕල්රෙඩි හදලා දීලා තියෙනවා. මේ තමයි විධික්‍රියාවලට අනුව ක්‍රියාපද ස්වරූපය කියලා. මේ අනුව ආප් කියන සර්වනාමයත් එක්ක අපි මේ ක්‍රියාපද ටික බලමු. आप कीजिए ඔබ කරනු මැනව. आप दीजिए ඔබ දෙනු මැනව. आप पीजिए ඔබ බොනු මැනව. आप लीजिए ඔබ ගනු මැනව. බලන්න තුම් කියන සර්වනාමය අනුව කොහොමද අර්ථය වෙනස් වෙන්නේ කියලා. තුම් කරෝ,
ඔයා කරන්න, තුම් දෝ ඔයා දෙන්න, තුම් පියෝ ඔයා බොන්න, තුම් ලෝ ඔයා ගන්න. ඒත් එක්කම බලන්න tuu කියන සර්වනාමයත් එක්ක බැලුවහම tuu කර උඹ කරපන්, tuu දේ උඹ දීපන්, tuu පී උඹ බීපන්, tuu ලේ උඹ ගනින්. ඔයාට දැන් තේරෙනවා ආප් තුම් tuu කියනකොට උස් පහත් ભેදයේ අනුව මේ විදිහට අර්ථය වෙනස් වෙනවා කියන එක ගැන. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස අමුතුවෙන් කටපාඩම් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මතක තියාගන්න මේ තමයි විධික්‍රියාවල විශේෂයෙන් යෙදෙන ක්‍රියාපද 4. ඒ හැර අනිත් සියලුම ක්‍රියාපද අපි කලින් ඉගෙනගත්ත විදිහට නීතිය අනුව ආප් නම් ඊයේ කියන ප්‍රත්‍ය එකතු කරලා, තුම් නම් ඕ කියන ප්‍රත්‍ය එකතු කරලා, tuu නම් ක්‍රියා ධාතුව පමණක් එකතු කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපිට විධානයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ හැර සෝනා කියන්නේ නිදා ගන්නවා, සෝජානා කියලා කියන්නේත් නිදා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී සෝයියේ සෝජායියේ කියලා අපිට ක්‍රියාපදේ හදා ගන්න පුළුවන්. ආප් කියන සර්වනාමය අනුව නම් සෝෝ සෝජාओ කියලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. තුම් කියන සර්වනාමය අනුව සහ tuu කියන සර්වනාමය අනුව නම් ක්‍රියා ධාතුව පමණක් ඉතුරු කරලා අපිට විධානයක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙක් වෙලා අපි කතා කරේ 5 වෙනි පාඩමට අදාළ ග්‍රැමර් කොටස ගැන. මීට අදාළව උදාහරණ සමගව අපි දැන් එකතු වෙමු 5 වෙනි පාඩමට. පාඨ 5 आओ आइए. गणेश तुम यहाँ आओ. आओ आओ කියනකොට ඔයා දන්නවා ආනා කියන ක්‍රියානාමයේ නා අයින් කරලා ඕ කියන ප්‍රත්‍ය එකතු කරා. ඇයි ඒ? තුම් කියන සර්වනාමයට අනුව අපි විධානයක් දෙන නිසා. තුම් අන්දර් ආओ. ඔයා ඇතුළට එන්න. තුම් बेंच पर बैठो. ඔයා බංකුව මත වාඩි වෙන්න. पर කියලා කියන්නේ මත. තුම් හින්දි පढ़ो. ඔයා හින්දි පාඩම් කරන්න, හින්දි ඉගෙන ගන්න කියලා අදහස වෙන්නත් පුළුවන්. पढ़ो. सुधा तुम भी आओ. सुधा ඔයත් එන්න. සුධා ඉස්සරලාවේ ගණේෂ්, දැන් ඉන්නේ සුධා. එක්කෙනෙක් ගැහණු ළමෙක්, එක්කෙනෙක් පිරිමි ළමෙක්. දෙගොල්ලටම පොදුයි විධික්‍රියා. සුධා තුම් භි බයිඨෝ. සුධා ඔයත් වාඩි වෙන්න. භී කියනකොට දන්නවා උත් කියන අදහස. ඔයත් වාඩි වෙන්න. තුම් ज़मीन पर मत बैठो. ඔයා පොළව මත, බිම ඉඳ ගන්න එපා. ज़मीन पर කියනකොට අදහස දන්නවා පොළව මත, පොළව උඩ කියනකොට. ඒත් එක්කම මේ මත කියන අදහස බලන්න. මත කියලා හින්දියෙන් කියන්නේ එපා කියන අදහසට. මත් බේටෝ වාඩි වෙන්න එපා. ඕකේ, දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකට එමු. බලන්න. පණ්ඩිත්ජී ආයියේ. ජී කියලා කොටසක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙයා කවුද? ගරු කටයුතු කෙනෙක්. පණ්ඩිත් ජී ආයියේ කියනකොට පඬිතුමනි එනු මැනව. ජී කියනකොට තේරෙනවා මෙතන ඉන්නේ ගරු කටයුතු කෙනෙක් කියලා. ඒත් එක්කම ආයියේ කියන එකකින් තේරෙනවා මෙතන ආප් කියන සර්වනාමය නැති වුණත් හැංගිලා තියෙනවා කියන්නේ. ආප් කියන සර්වනාමය නැති වුණත් ආයියේ කියන මේ වචනෙන් තේරෙනවා මෙතන ඉන්නේ ආප් කියන කෙනා බව. आप अंदर आइए. आप कुर्सी पर बैठिए. මෙතන ආවේ කොහමද? ආවෝ කියන එක. මෙතන ආවේ කොහමද? ज़मीन पर. මෙතන තියෙන්නේ කොහමද? कुर्सी पर. පුටුව මත. ඔබ ඇතුළට එනු මැනව. පුටුව මත වාඩි වෙනු මැනව. बेंच पर मत बैठिए. ඔබ බංකුව මත වාඩි නොවනු මැන. आप बेंच पर मत बैठिए. सुधा देखो मेज पर क्या है. देखो බලන්න. බලන්න කියලා තිබුණාට මෙතන තුම් කියන සර්වනාමය නැහැ. නමුත් මේකෙන් තේරෙනවා අපිට සුධා කියන කෙනාට තුම් කියලා, ඔයා කියලායි කතා කරලා තියෙන්නේ. මේස් पर क्या है කියනකොට මේසේ මත කුමක්ද? මෙතන මේ යෙදිලා තියෙන ක්‍රමාව මොකක්ද කියලා අපි වෙන දවසක ඉගෙන ගනිමු. ඊළඟට තියෙනවා मेज पर अखबार है. मेज पर अखबार है. මේසේ මත
පත්තරය ඇත එහෙම නැත්නම් තිබේ වේ කියලා අදහස ගන්න පුළුවන්. අඛබාර් යහා ලාओ පත්තරය මෙහාට ගේන්න. ලාओ ලානා කියන ක්‍රියා නාමයෙන් තමයි හැදෙන්නේ තුම් කියන සර්වනාමයත් එක්ක. පිතාජී අඛබාර් ලීජියේ තාත්තා පත්තරය ගනු මැනව. අපි කෙනෙකුට දෙයක් දෙනකොට ගන්න කියලානේ දෙන්නේ නේද? ලීජියේ කියලා කියන්නේ ගන්න. ලීජියේ කියන වචනේ හැදෙන්නේ කොහොමද? ලේනා කියන වචනයට අනුව. මේ ගැන අපි ටිකකට කලින් ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟ ගෝපු තුම් ශරබත් පියෝ. මේ පියෝ කියන වචනය හැදෙන්නේ පීනා කියන ක්‍රියානාමයෙන්. අවසානයේ මේ ගැන කතා කරමු. सुरेश पुस्तक हाथ में लो. सुरेश पुस्तक हाथ में लो. सुरेश පොත අතට ගන්න. ලෝ කියන විධික්‍රියාවෙන් තේරෙනවා අපිට මේ සුරේෂ් කියන කෙනාට කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? තුම් කියන සර්වනාමය යොදාගෙන. හාත් මේ කියලා අපි කතා කරා කලින් ඉන් කියන අදහස. කාමරයේ, ගෙදර, ඉස්කෝලේ කියනකොට මේ ඉන් කියනකොට මේ කියන එක යූස් කරා. මෙතන තියෙන බලන්න හාත් මේ කියලා කියන්නේ අතට ගන්න. මේ කියන එක එතකොට මෙතන යෙදිලා තියෙන්නේ ට කියන අදහසෙන්. නමුත් මේක පටලව ගන්න එපා. सुधा तुम पढ़ो और लिखो. सुधा ඔයා පාඩම් කරන්න සහ ලියන්න. चाचाजी आप चिट्ठी लिखिए. चाचाजी කියලා කියන්නේ තාත්තගේ බාල සහෝදරයා බාප්පා. चिट्ठी කියලා කියනවා ලියුමට. ලියුමක් ලියනු මැනව. चाचाजी आप चिट्ठी लिखिए. पंडित जी आइए. आप फल लीजिए. पंडितुमනි පැමිණෙනු මැනව. ඔබ फलතුරු ගනු මැනව. आप फल खाइए. ඔබ फलතුරු කනු මැනව. ये गरम दूध है. මේ තියෙන්නේ උණු කිරි. හැ කියනකොට තිබෙනවා කියලාත් අපි කතා කරලා තියෙනවානේ නේද? මේ තියෙන්නේ උණු කිරි. आप दूध पीजिए. ඔබතුමා කිරි බොනු මැනව. මේ පැරග්‍රාෆ් එක අපිට හම්බ වුණේ आप කියන සර්වනාමයට අදාළව. सुधा देखो वहाँ कौन है. सुधा බලන්න අතන කවුද ඉන්නේ? वहाँ रवि है. वहाँ रवि है. එතන ඉන්නේ රවි. අපි මේ නවපද දෙක මාරු කරලා කියමුද? रवि देखो वहाँ कौन है. वहाँ सुधा है. रवि पुस्तक लो और पढ़ो. रवि ඔයා පොත ගන්න සහ පාඩම් කරන්න. पंडित जी आप फल खाइए और दूध पीजिए. पंडितुमනි ඔබ පළතුරු කනු මැනව සහ කිරි බොනු මැනව. सुधा बैठो और गीत गाओ. ගීත් කියන්නේ ගීතය එහෙම නැත්නම් ගීත. වාඩි වෙන්න සහ ගී ගයන්න. विमला बैठो और गीत सुनो. विमला වාඩි වෙන්න සහ ගීත අසන්න. पंडित जी आप भी गीत सुनिए. पंडितुमනි ඔබතුමත් गीत අහන්න. विमला अब तुम भी गाओ. विमला දැන් ඔයත් ගායනා කරන්න. හොඳයි. මේ විදිහට අපි පස්වෙනි පාඩමත් සාර්ථකව ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි වචනවල තේරුම බලමු. आ अंदर बैठ पढ़ मत देख अखबार ला ले पी लिख चिट्ठी फल गरम दूध खा गीत गा सुन अब. अभ्यास. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. एक वाक्य के उत्तर ලියනු මැනව. ඔයාට කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? आप කියන सर्वनामे දාලා. पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न मुकद्द. पहला प्रश्न है मेज पर क्या है? उत्तरय मेज पर अखबार है. वहाँ कौन है? इतन कौद इन्ने. वहाँ रवि है. उत्तरय वहाँ रवि है. दूध कैसा है? कैसा කියලා තියන්නේ කොහොමද
කිරි කොහොමද? දැනට මතක තියාගන්න කිරි කියලා. ඒ කියන්නේ දූද් කියලා ආවොත් කැසා හේ කියලා තමයි අහන්නේ. කැසේ එහෙම නැත්නම් කැසී හේ කියලා අහන්නේ නැහැ. දූද් කැසා හේ. කිරි කොහොමද? මේ දූද් කියලා කියන්නේ පුරුෂ ලිංග ඒක වචන අප්‍රාණවාචී නාමපදයක්. කැසා කියලා යූස් කරන්නේ අන්න ඒ නිසා. අපි මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය බැලුවොත් අපිට උත්තරය තියෙන්නේ හදලා ගන්න. යේ ගරම් दूध है කියලා තියෙන්නේ ඒ උණු කිරි වේ. This is hot milk. ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ කිරි කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔයාට යේ ගරම් दूध है කියලා ලියන්න බෑ. උත්තරේ ලියන්නේ කොහොමද? කැසා කියන වචනේ අයින් කරලා දාලා කිරි මොන තත්වයේද තිබුණේ? ඒ තත්වය. ඒ කියන්නේ ඒ වචනේ දාලා මේ වාක්‍යය නැවත ලියනවා. दूध गरम है. दूध गरम है. පිළිතුර වෙන්න ඕනි दूध गरम है. පස්වෙනි පාඩමට අදාළ අභ්‍යාසත් කතා කරා. ඔයාට දැන් තේරෙනවා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි පාඩම් වලට වඩා මේ පාඩම පොඩ්ඩක් විතර සංකීර්ණ වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයා චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් වෙලා. දැන් අපි බලමු මේ පාඩමට අදාළ තවත් කරුණු කිහිපයක්. මේ chart එක ඔයා පාඩම් කරගන්න ඕන. බලන්න මේ පියෝ කියන වචනයට අපිට පොතේ හමු වුණා පියෝ කියලා වචනයක්. මේ පියෝ කියන වචනය පරණ හින්දි වලට ඇතුළත් වචනයක්. පැරණි පොතපත කියවනකොට මේ වචනේ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මේ පියෝ කියන වචනය මානක හින්දි අපි කතා කරනවා වර්තමානයේ භාවිතා වෙන හින්දි වලට කියනවා මානක හින්දි කියලා. කියන්නේ භාෂාවක් කාලින් කාලයට පරිවර්තනය වෙනවා. පරිවර්තනය වෙනකොට පුංචි පුංචි වෙනස්කම් සිදු වෙනවා. ඒ වෙනස්කම් එක්ක එකතු කරලා භාෂාවක් ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. එහෙමනම් मानक हिंदी කියලා කියන්නේ අද භාවිතා කරන හින්දි වලට. इसके बाद देखिए मत. मत කියනකොට එපා, ඡන්දය, මතය අදහස් කීපයක් තියෙනවා. मत अंदर बाहर. अंदर ඇතුළත, बाहर පිටත. බහාර කියලා වචනෙකුත් තියෙනවා. බහාර කියලා කියන්නේ වසන්තය. අඛබාර්. අඛබාර් කියලා කියනකොට මහ ප්‍රාණ ක තියෙන්නේ පත්තරය. අක්බර්. අක්බර් ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යයට පසුව බිහි වුණු ඉන්දියාවේ අධිරාජ්‍යයක්. අක්බර්. ලේනා, ලානා ක්‍රියාපද දෙකක්. ලේනා කියනකොට විධික්‍රියානුව ලීජියේ, ලෝ, ලේ කියලා හැදෙනවා. ලානා කියනකොට ලායේ, ලාෝ, ලා කියලා හැදෙනවා. මේ දෙක ගොඩක් වෙලාවට පටල ගන්නවා අපි. ලේනා කියලා කියන්නේ අරගන්නවා කියන එක, ලානා කියලා කියන්නේ ගේනවා කියන එක. ඒ අනුව ලීජේ කියනකොට අරගනු මැනව, ලෝ කියනකොට ගන්න, ලේ කියනකොට ගනින්. ලානා කියනකොට විධික්‍රියාවලදී ලායේ කියන්නේ ගෙනෙනු මැනව, ලාෝ කියනකොට ගේන්න, ලා කියනකොට ගෙනින්, ගෙනපන්. හොඳයි එහෙමනම් මේ ක්‍රියාපද දෙක මාරු කරගන්න එපා. चिट्ठी. चिट्ठी समान वचन खत, पत्र. चिट्ठी, खत, पत्र තේරුම ලියුම. चाचा, चाची. चाचा කියලා කියන්නේ තාත්තගේ බාල සහෝදරිය. चाची කියලා කියන්නේ තාත්තගේ බාල සහෝදරිය විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනා. බාප්පා සහ පුංචි. ශර්බත් කියලා කියන්නේ සර්වත් වලට. ඵල් කියලා වචනයක් හම්බුණා. ඵල් කියලා කියන්නේ පළතුරු. එහෙම නැත්නම් පළතුර. පල් කියලා කියන්නේ මොහොත. ඵල්, පල්. ගානා, ගීත. මේ දෙකම නාමපද දෙකක්. ගානා කියනකොට ගීතය, එම ගීත් කියලා කියනකොට ගීතය, එහෙම නැත්නම් ගීත. ගානා කියන එකේ තව අදහසක් තියෙනවා, ක්‍රියාපදයක්. ගායනා කිරීම. කානා කියනකොටත් ක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා, නාමපදයකුත් තියෙනවා. කානා කෑම වලට කියනවා
खाना केला क्रियापदයක් විදිහට කෑම කියලාත් කියනවා. කෑම කෑම කනවා කියන එක. ये कुछ क्रिया नाम है. अभ्यास के तौर पर आपको आप, तुम, तू इन तीनों सर्वनामों को लेकर विधि क्रियाएं बनानी हैं. इस लेसन को पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए. अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ दोबारा देखिए, तीसरी बार भी देखिए, कोई बात नहीं, समझ कर पढ़िए. बस आपको शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. इसके बाद ये बाएं हाथ का खेल है. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो से. आप लोग हिंदी पढ़ते जाइए. अपना ख्याल रखिए. नमस्ते.